سب سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ ٹرانسپورٹ کا ایک اور منصوبہ مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اورنج لائن بس سروس ٹریک پر تیزی سے ترقیاتی کام جاری ہے۔ اورنج لائن کی 20 بسیں پہلے ہی کراچی پہنچ چکی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کراچی والوں کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی ہے۔ ٹرانسپورٹ کا ایک اور منصوبہ مکمل ہونے کے قریب جا پہنچا ہے۔ اورنج لائن بس ترقیاتی کام جاری ہے۔ اورنج لائن کی 20 بسیں پہلے ہی کراچی پہنچ چکی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ عادیہ ناز سے۔ عادیہ بتائیے گا کہ ٹریک کا کام کہاں تک مکمل کر لیا گیا ہے اور کب تک یہ بسیں سڑکوں پر نظر آئیں گی؟ جی بالکل، شہر قائد میں گزشتہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے منصوبوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے گرین لائن آیا، دین اس کے بعد پیپلز بس سروس جو ہیں وہ سڑکوں پر چلنے لگیں، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ اورنج لائن کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کا کام بھی تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ آخری مراحل میں کام داخل ہو گیا ہے۔ ٹریک کے حوالے سے اگر اپڈیٹ کیا جائے تو اس وقت میں جس مقام پر موجود ہوں یہ بیسیکلی عبداللہ کالج میرے رائٹ سائڈ پر پڑتا ہے، اور یہ جو بیک پر آپ ٹریک دیکھ رہے ہیں یہ ٹریک جاتا ہے میٹرک بورڈ آفس کی جانب، اور میٹرک بورڈ آفس تک یہ ٹریک تقریباً ایک حساب سے اس کا جال جو ہے وہ بچ چکا ہے، اور کہا ہی جا رہا ہے کہ کام ایک حساب سے مکمل ہے۔ لیکن ابھی یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اسٹیشن ہے، اور اورنج لائن کا اسٹیشن یہ بڑا اسٹیشن ہے جس کے اوپر ابھی بھی ترقیاتی کام جاری ہے، اور یہاں پر گاڑیاں جو آ کے رکیں گی اس کے حوالے سے بھی سارا جو ہے سسٹم ابھی تک نصب کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اورنگی ٹاؤن سے بیسیکلی یہ بس چلے گی اور ابتدائی طور پر اسے میٹرک بورڈ آفس تک چلایا جائے گا۔ اس کے بعد منصوبہ یہ ہے کہ اس کو کسی طریقے سے گرین لائن بس کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا جائے گا، اور پھر اس گاڑی کو جو ہے وہ ناگن چورنگی تک چلائے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اس وقت یہ جو بسیں ہیں اورنج لائن کی بسیں، یہ اس وقت یہاں کراچی میں جو ریڈ لائن بس کا ٹرمینل ہے، بس ٹرمینل وہاں پر موجود ہے، اور BRT ٹرمینل پر وہ تمام بسز اس وقت موجود ہیں۔ چائنا سے 20 بسز جو ہیں وہ اورنج لائن کی آ چکی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ تکنیکی وجوہات یعنی کہ کچھ سامان نہ مل پانے کی وجہ سے ابھی تک یہ کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا، لیکن شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت متعدد اجلاس ہوئے ہیں، خود یہاں کا بھی انہوں نے وزٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ترقیاتی کام کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا جائے، چاہے دن رات جو ہے وہ مزدوروں کو لگانا پڑے تاکہ اورنج لائن کی بسیں جو ہیں وہ سڑکوں پر آ سکیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ کراچی میں جو ہے وہ حل ہو جائے اور جو مشکلات ہیں وہ ختم ہونے کی جانب۔ بہت شکریہ عادیہ آپ کا۔ مونسون بارشوں کو عوام کے لیے زحمت کی بجائے رحمت بنانے کے لیے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سرگرم ہیں۔ اس حوالے سے انتظامات کے سلسلے میں وہ شہر کے دورے پر ہیں۔ ہمارے نمائندے رضوان احمد بیرسٹر مرتضی وہاب کے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ رضوان بتائیے گا کہ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ؟ مونسون کی آمد ہے اور اس سلسلے میں ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سرگرم عمل ہیں شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے، نالہ صفائی کا معاملہ ہو یا ریسکیو کا یا نشیبی علاقوں میں نکاسیاب کے معاملات، اس سلسلے میں ریہرسل بھی جاری ہے اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرتضی وہاب صاحب فرمائیے گا کیا انتظامات ہیں، شہریوں کو کیا ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے برسات کے حوالے سے؟ دیکھیے، پہلی ایکسپیکٹیشن تو یہ ہے کہ سرکاری ادارے جو کچھ بھی کر سکے عوام کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے وہ اس دوران کریں گے، اور پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی اچھی ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی، چاہے وہ KMC ہو، DMCs ہو، واٹر بورڈ ہو، سالڈ ویسٹ ہو، ہر ادارے نے مل کر کام کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مور اور لیس کراچی کے اندر سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول رہی۔ تو یہی ابھی بھی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ تمام اداروں کے تعاون کے ساتھ تمام اداروں کو اکٹھا لے کر آگے بڑھیں، اور جو میگزیمم کیا جا سکتا ہے شہریوں کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے وہ کیا جائے، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ جو بارش ایک بہت بڑی رحمت ہے، نعمت ہے، وہ زحمت میں تبدیل نہ ہو۔ آخر میں شہریوں کو کیا پیغام دیں گے، کیونکہ شہری سب سے زیادہ نالہ میں جو ہے وہ کچرا ڈالتے ہیں؟ میں شہریوں کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا، ان کے تعاون کی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا۔ ہم نے 15 جون سے کراچی شہر کے اندر تھیلیوں کے اوپر ہم نے پابندی لگائی ہے، جس کے اندر KMC، DMC، ہمارے کمشنر صاحب، سالڈ ویسٹ، تمام کے اشتراک کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ خدا را ہم اپنے چند منٹوں کی کنوینئنس کے لیے جو یہ تھیلی استعمال کرتے ہیں، یہ آئندہ کئی دہائیوں کے لیے ہمارے سسٹم کو خراب کرتے ہیں۔ تو خدا را ایک بار پھر وہ جو
माजी में हम टोकरियाँ लेके घूमते थे या कपड़े के बैग लेके घूमते थे, उसको इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेटर कराची, ना सिर्फ ये कि मानसून की तैयारियों के हवाले से सरगर्म है, बल्कि शहरियों को भी पैगाम दे रहे हैं कि वो शऊर बेदार करें और शहर को साफ़ सुथरा रखने में मसलिए इंतजामिया के साथ ताउन करें। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। अब बात करेंगे शहर में जारी लोड शेडिंग के हवाले से। कराची में बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुंचा है। लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे हो गया है। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली गायब रहने लगी है। शदीद गर्मी में बिजली बंदिश से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा, शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए शहर में इस वक्त जो बिजली की बंदिश के हालात हैं उसमें शहरियों को इस वक्त दोहरी अजियत का सामना है। शदीद गर्मी है शहर में और जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से बंदिश का सिलसिला है उसके दौरानिए में इजाफा कर दिया गया है। 12 से 15 घंटे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बिजली बंदिश का दौरानिया जो है वो कर दिया गया है, जबकि लोड शेडिंग से जो मुस्तस्ना इलाके हैं उन इलाकों में भी इस वक्त बिजली बंदिश का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसमें गुलशन इकबाल, CVU और क्लफ्टन और इसके साथ साथ जो डिफेंस और गुलिस्तान जौहर और PCHS के इलाके हैं जो कि मुकम्मल तौर पे लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थे, उन इलाकों में भी 4 से 6 घंटे और 8 घंटे तक की लोड शेडिंग इस वक्त की जा रही है। कोई शेड्यूल उन इलाकों में जो है वो नहीं दिया गया है और किसी भी वक्त जो है उन इलाकों में लाइट बंद कर दी जाती है, जबकि जिन इलाकों के वाले से हाई लॉसेस में शुमार किए जाते हैं और लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो पहले ही 7.5 से 8 घंटे था, उन इलाकों में जो बिजली लोड शेडिंग का इस वक्त दौरानिया है वो 15 घंटे तक जा पहुँचा है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा शहर के मुख्तलिफ 3 मकामात पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया गया, जिसमें शाह फैसल, गुलिस्तान जौहर और गार्डन के इलाके के जो मकीन हैं वो मजबूरन घरों से बाहर निकले और बिजली ना होने के बायस उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और शहरियों का सिर्फ यही मुतालबा है कि इस शदीद गर्म मौसम में के इलेक्ट्रिक जो नित नए तरीक़ों से इस वक्त लोड शेडिंग कर रहा है, जिसमें कभी गैस की कमी का बहाना बना दिया जाता है, तो कभी जो है वो बताया जाता है कि लोड जो इस वक्त NTDC से तरसील है उसके निज़ाम में थोड़ी सी कमी आई है। तो ये सब तमाम तरीक़ेकार के बावजूद शहर में जो बिजली के तरसील निज़ाम है उसमें कोई बेहतरी नहीं है और शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत फिलफौर कराची में के इलेक्ट्रिक के मामलात में इंटरवीन करे और शहर में जो बिजली का तरसील है उसमें बेहतरी लाई जाए। बहुत शुक्रिया हबीब आपका। अब बात करेंगे दुआए ज़हरा केस के हवाले से। दुआए ज़हरा की उम्र से मुतल्लिक मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। दुआए ज़हरा का वालिदैन से मुलाकात से इनकार। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि नहीं बेटा, अपने वालिदैन से मुलाकात कर लो। अदालत के हुक्म पर दुआए ज़हरा की वालिदैन और खाला से मुलाकात कराई गई। वालिदा ने कहा कि दुआ हमारे साथ जाना चाहती है, पुलिस चैम्बर से वापस ले गई। वालिद ने बताया कि बच्ची 14 साल की है। अदालत ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, बच्ची ने हमारे सामने हल्फिया बयान दिया है, इसके बावजूद आप हमें एक और हुक्म जारी करने का कह रहे हैं, हम आपकी बात पर यकीन नहीं कर रहे। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बच्ची ने हल्फिया बयान दिया, इसकी अहमियत है, लड़की बालिग हो जाए तो आपके हवाले नहीं कर सकते, आपकी परेशानी समझते हैं, कानून को फॉलो करें। दुआए ज़हरा के वालिदैन ने दावा किया है कि दुआ साथ आना चाहती थी लेकिन सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी ने खींच लिया। हमारी बेटी को डराया धमकाया जा रहा है। उसे बोला मैं आ रही मम्मा, वो मान गई, कहती मम्मा आ रही। हमने कहा कुछ भी नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जो बोलोगे वो होगा। वो पहले दिन वो जो पुलिस वाली जो बैठी हैं वो पहले दिन से धक्के देती हैं, उसको इशारा करती हैं। मैंने कहा आप इसकी तरफ मत देखो, और वो जो वाइट कपड़े वाला लेके भाग गया वो, और इन्होंने प्यार सर पे जाते हुए हाथ रखने का कहता तुम बाप नहीं हो मैं बाप हूँ, और वो बदतमीजी करता है, धक्के देता है, और वो उसको वो बोलता है कि ये बोलो ये बोलो। वो जो जितनी पुलिस वाली हैं वो कौन है, वाइट कपड़े वाला कौन है वो, अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई की पुलिस ने, बच्ची मानी, उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए। हमने उसका सारा डर खत्म कर दिया था। 5 मुलाकात में हमने उसे ब्रेन वॉश किया। दुआए ज़हरा और वालिदैन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अदालती ज़राए ने वालिदैन के दावे को झूठा करार दे दिया। बेटा आप हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी इज्जत से शादी करेंगे, वालिद की दुआ को पेशकश। ज़राए के मुताबिक वालिदैन दुआए ज़हरा से घर जाने की इल्तिजा करते रहे। दुआए ज़हरा मुसलसल खामोश बैठी रही, लड़की ने वालिदैन को देखा तक नहीं। वालिदैन दुआए ज़हरा की मुलाकात 10 मिनट से भी पहले ख़त्म हो गई। सूबाई वज़ीर शैला रज़ा का कहना है कि हदिया पहले पैदा हुई या बच्ची के वालिदैन की शादी पहले हुई थी, मेडिकल सर्टिफिकेट पर दुआ नहीं किसी और के दस्तखत हैं।
इशुएंस ऑफ एज सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है पुलिस एश्योरेंस सर्टिफिकेट। एक जूनियर WMLO जिसे कहते हैं उसके साइन है और दुआ जहरा का सिग्नेचर जो है उस पे ज़ारा लिखा हुआ है। एग्जामिन किसी और ने किया है। बच्ची बेशक कहे मैं अपनी मर्जी से गई हूँ लेकिन अपने आप से नहीं जा सकती अकेली लाहौर। और मैंने बच्ची से मुलाकात की है। बच्ची ने मुझे बताया कि मैंने टैक्सी बुक की और मैं अकेली चली गई, पैसे भी नहीं थे मेरे पास। तो ये सोचने की बातें हैं कि बच्ची को 50 दिन में क्या क्या रटाया गया है। आज बच्ची कह रही है कि मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ लेकिन उसे फिर जो है वो एक तरफ कर ले गया। बच्ची गायब हुई थी तो उसके वालिद की शादी को 17 साल 1 महीने हुए हैं। हड्डियाँ पहले पैदा हो गई थी बच्ची से। हड्डियाँ माँ बाप की शादी से पहले पैदा हो गई थी और बच्ची जो है वो भी पहले पैदा हो। अब आपको बताएं, शहर में मुनाफाखोरों ने सब्जियों की कीमतों को कम ना होने दिया। शहर में प्याज, आलू और टमाटर की कीमतों में कमी ना आ सकी। शहर में ताहाल टमाटर 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। आलू 10 रुपये इजाफे से 50 से 55 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि प्याज दर्जा अव्वल 70 से 80 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। दीगर सब्जियों में शलजम, चकुंदर, पालक, लौकी, करेला, फूल और बंद गोभी की कीमतों में भी इस्तेकाम है। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक तलब और रसद में बढ़ते हुए फर्क के बायस प्याज, टमाटर और आलू सस्ते नहीं हो सके। आपको बताएं, मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान से ईरानी कौंसल जनरल की मुलाकात हुई। ईरान का सिंध में $25 मिलियन सरमायाकारी करने का फैसला हुआ है। सिंध हुकूमत को ज़रूरी मशीनरी फराहम करने की भी पेशकश कर दी गई है। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान से ईरानी कौंसल जनरल की मुलाकात हुई है। ईरान का सिंध में $25 मिलियन सरमायाकारी करने का फैसला हुआ है। सिंध हुकूमत को ज़रूरी मशीनरी फराहम करने की भी पेशकश कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर हुसैन वसान से ईरान के कौंसल जनरल हसन नूरियान ने मुलाकात की है वतन हाउस कराची पर, जहां पर जो है दोनों के माबीन खास तौर पर जो है ज़राई सेक्टर समेत दीगर सेक्टर में सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात में ईरान कौंसल जनरल ने बाकायदा तौर पर सिंध में $25 मिलियन से ज़्यादा सरमायाकारी करने पर इत्तेफाक कर लिया है, जिसमें ज़राई सेक्टर और दीगर शोबेजात भी शामिल हैं। इस मुलाकात के मौके पर ईरान के कौंसल जनरल ने कहा कि ईरान की सिंध हुकूमत को ट्रैक्टर, कंबाइन और दीगर जो मनसूबे इन पर भी ईरान और सिंध के साथ तावन करने को तैयार है। सूबाई मुशीर ने उन्हें यकीन दिलाया कि सिंध हुकूमत ईरान सरमायाकारी करना चाहता है तो उनको मुकम्मल सिक्योरिटी समेत तावन करने को तैयार है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो आपका। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। PIA की कराची से पहली हज की परवाज़ PK743 291 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गई। कराची एयरपोर्ट पर PIA प्रिसीजन इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर एयर वाइस मार्शल इरफान ज़हीर ने आज़मीन हज को रुखसत किया और फूलों के हार पहनाए। आज़मीन हज को PIA की जानिब से छतरियाँ भी तकसीम की गई। हुज्जाज कराम से पाकिस्तान की सलामती और PIA की तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त की गई। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक की हिदायत पर आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। CEO PIA आमिर हयात हज ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर आज़मीन हज की मावनत के लिए खसूसी टीम मसरूफ़ अमल है। PIA 5 बड़े शहरों से इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और कोयटा से आज़मीन हज को हिजाज मुक़द्दस पहुंचा रही है। एक अहम खबर हम आपको देते जा रहे हैं। दुआ ज़हरा केस में पेशरफ्त सामने आई है। अदालत का दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट पेश करने का हुक्म जारी हो गया है। दुआ ज़हरा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। अदालत ने दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। ज़हीर अहमद के खिलाफ मुकदमे में पेशरफ्त के बाद चालान जमा कराने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं, दुआ ज़हरा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। सिंध हाई कोर्ट में जो आज फैसला महफूज हुआ था, उसके बाद ये बड़ी पेशरफ्त हमें देखने को मिल रही है। अदालत ने दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। ज़हीर अहमद, जो कि दुआ का शोहर है, उसके खिलाफ मुकदमे में पेशरफ्त के बाद चालान जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिए इस हवाले से। जी, सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और वालिदैन की जानिब से जो आईनी दरख्वास्त दायर की गई थी अगवा के खिलाफ, उसको अदालत ने निपटा दिया है। साथ ही अदालत ने तफ्तीशी हुकाम को यह हुक्म जारी किया है कि जो ज़हीर अहमद के खिलाफ अगवा का मुकदमा था
اس میں چونکہ دعا زہرا یہ کہہ چکی ہے کہ اس کو اغوا نہیں کیا گیا، تو یہی عبوری چالان جمع کرانے کا کہا گیا ہے اور کیس کو نپٹانے کی ڈائریکشن دی گئی ہے۔ عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں یہ جاری کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور شریعت کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر بچی بالغ ہو اور وہ پسند کی شادی کر لے اور عدالت میں آ کر یہ بیان دے دے کہ اس نے پسند کی شادی کی ہے، تو اس کے بعد وہ بچی بااختیار ہو جاتی ہے شادی کرنے کی اور اس کو لیگل کور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ وفاقی شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات موجود ہیں، فیصلے موجود ہیں، تو سندھ ہائی کورٹ اس میں مداخلت نہیں کر سکتی اور سندھ ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور شریعت عدالتوں کے تحت ہی یہ فیصلے کرتی ہے۔ تو جس کے بعد ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عدالت نے دعا زہرا کو 10 جون چونکہ یہ بتایا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ کو ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی جانب سے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جانا ہے ظہیر کو اور دعا زہرا کو، تو عدالت نے اب ان دونوں کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا ہے۔ بہت شکریہ بلال احمد آپ کا۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ایس ایس پیز کی اسٹریٹ کرائم اور انسداد منشیات کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ پولیس چیف نے ڈی آئی جیز ایس ایس پیز کو سنیپ چیکنگ کی نگرانی کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مزید تفصیلات سمر عباس سے جان لیتے ہیں۔ سمر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ بالکل، دیکھیں کراچی پولیس آفس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کی زیر صدارت اسٹریٹ کرائم اور منشیات پر قابو پانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے آج سینٹرل پولیس آفس میں اجلاس ہوا ہے، جس میں ضلعی ایس ایس پی نے جو ہے تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ کراچی پولیس چیف نے زونل ڈی آئی جی سمیت ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو مستقل بنیادوں پر سنیپ چیکنگ کی نگرانی کی ہدایت بھی کی ہے، جبکہ مربوط پولیس پیٹرولنگ، سنیپ چیکنگ اور پیشہ ورانہ تفتیش کے ذریعے جرائم کے حوالے سے کہ مشترکہ طور پر جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر پولیس مشترکہ سنیپ چیکنگ کرے اور پیشہ ورانہ تفتیش پر عمل کرے، جبکہ چوری اور چھینی گئی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی نشاندہی اور ان کے خلاف بھرپور کارروائی کے لیے ضلعی پولیس اور اینٹی وہیکل لسٹنگ سیل کو مشترکہ سنیپ چیکنگ کی ہدایت بھی جاری کی ہے، جبکہ منشیات کے عادی افراد جو ہیں اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے مہم جاری رکھیں۔ جبکہ اجلاس میں ڈی آئی جی ایڈمن، ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹیگیشن سمیت زونل ڈی آئی جی، ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے شرکت کی ہے۔ جی بہت شکریہ سمر عباس آپ کا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے اور ڈالر 83 پیسے تک سستا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر 200 روپے 50 پیسے تک گر گیا تھا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 83 پیسے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا تھا، تاہم طلب پر ڈالر ایک بار پھر سے 202 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ فوریکس میں ڈالر کی قدر میں اب 83 پیسے کمی رہ گئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 202 روپے 83 پیسے سے کم ہو کر 202 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔